Hello friends, today we are going to start a new topic, that is the replication of DNA, right? Then first of all, look at some questions in Can You Recall? Bagha, what is the backbone of DNA structure? No, what is the backbone of the DNA structure? तर DNA स्ट्रक्चरचा बॅकबोन काय आहे तुम्हाला माहिती आहे. DNA इज द लॉंग स्ट्रँड विच इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. Large number of nucleotide are joined to each other which result in formation of a long chain, that is the DNA, and the two successive nucleotide are held together by means of a phosphodiester bond. जे दोन न्यूक्लियोटाइड आहेत ते एकमेकाला कनेक्ट झालेले असतात फॉस्फोडायस्टर बॉन्डच्या मदतीनं, नाही का. तर फॉस्फेट हा शुगरला कनेक्ट होतो आणि नंतर तो दुसऱ्या न्यूक्लियोटाइडच्या शुगरसोबत कनेक्ट झालेला असतो. तर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर आणि दिस इज द बॅकबोन इन द DNA स्ट्रक्चर, नाही का. तर फॉस्फेट मॉलिक्यूल आणि शुगर मॉलिक्यूल हे दोघं जण DNAच्या स्ट्रक्चरमध्ये बॅकबोनचं काम करतात, नाही का. देन लुक ॲट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Give the name of the nitrogen bases which are present in the DNA, right? And you know that the adenine, guanine, cytosine and thymine, they are the four different type of nitrogen bases which are commonly found in the DNA molecule. Then what are nucleoside and what are the nucleotide? तुम्हाला माहिती पाहिजे न्यूक्लियोसाइड म्हणजे काय आणि न्यूक्लियोटाइड म्हणजे काय, राईट. तर बघा, phosphate group, pentose sugar and nitrogen bases, these three chemical components are together form a nucleotide, like a phosphate group, then pentose sugar, that is deoxyribose sugar, and the nitrogen bases. हे तिघ जण कंबाईन होतात आणि एकत्र येऊन काय करतात, न्यूक्लियोटाइड तयार करतात, बरोबर का. या न्यूक्लियोटाइड मध्ये जर फॉस्फेट कंबाईन झाला नाही शुगर सोबत किंवा मग नायट्रोजन बेसेस सोबत, शुगर आणि नायट्रोजन बेस या दोघांसोबत जर फॉस्फेट कंबाईन झाला नाही तर जे स्ट्रक्चर तयार होतं आपण त्याला न्यूक्लियोसाइड असे म्हणतो, है ना. न्यूक्लियोसाइड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज न्यूक्लियोटाइड विच इज विदाउट फॉस्फेट ग्रुप. असा न्यूक्लियोटाइड की ज्यामध्ये फॉस्फेट ग्रुप नसतो त्याला आपण काय म्हणतो, न्यूक्लियोसाइड असे म्हणतो. मीन्स न्यूक्लियोसाइड इज द न्यूक्लियोटाइड विच इज विदाउट फॉस्फेट ग्रुप. मीन्स पेंटोज शुगर and nitrogen base, these two chemical components together called as nucleoside, right. Then look at the fourth question in Can You Recall? Look at the fourth question. Is the double helix molecule is the right handed or it is a left handed? Double helix molecule हा right handed आहे की left handed आहे, ठीक आहे ना. तर यासाठी तुम्हाला DNA चे फॉर्म माहिती असणं गरजेचं आहे. There are three different form of the DNA molecule: A form, B form and the Z form, right. B form, A form and Z form, these are the three form of the DNA molecule, and these three form are depending upon the environment at which the DNA molecule is get accommodated. DNA molecule हा कोणत्या एन्व्हायरमेंट मध्ये का तो अकोमोडेट होतो त्यावरून हे तीन फॉर्म ठरतात, है ना. These three form are commonly found in the living organism, but mostly B form is commonly found, है ना. B form जो आहे तो आपल्याला प्रामुख्याने बघायला मिळतो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये, नाही का. पण B फॉर्मच्या व्यतिरिक्त A फॉर्म आणि Z फॉर्म पण असतात, नाही का. तर these three different form having different structural arrangement, right. त्यांचं जे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट राहते ही थोडी वेगळी राहते या तिन्ही फॉर्म मध्ये. and B form and A form generally shows the right-handed double helix, right, while the Z form shows the left-handed double helix, right. But in the organism most of the DNA is of B form, that's why it is the right-handed, or DNA double helix is the right-handed, we can say that, right. But A form and B form are the right-handed while the Z form are left-handed, right. This is about the Can You Recall? Then look at the next slide. In the next slide we have to find out what is the difference or key difference between the prokaryotic DNA and the eukaryotic DNA. Then what is the key difference between the prokaryotic and eukaryotic DNA?
काय मेन डिफरन्स आहे प्रोकॅरियोटिक डीएनए मध्ये आणि यूकॅरियोटिक डीएनए मध्ये, तुम्ही सांगू शकता का? व्हॉट इज द की डिफरन्स बिटवीन द प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक डीएनए? तर यूकॅरियोटिक डीएनए shows the eukaryotic DNA shows the complex packaging, right? eukaryotic DNA हा complex packaging काय करतो, शो करतो, while in case of prokaryotes DNA packaging is very simple, right? Then apart from that, in eukaryotic DNA there is a histone proteins for the packaging, right? For packaging. In prokaryotic DNA, there is not a histone protein, right? Histone protein does not participate in the DNA packaging in prokaryotes, right? But in case of eukaryotic cell, DNA packed with the help of histone protein, right? Then prokaryotic DNA is very simple, right? And their replication is also very simple, right? It shows only one replicon, while in case of eukaryotic cell देर इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स टाईप ऑफ रेप्लिकेशन, नाही का? डीएनए जो आहे तो खूप सिम्पल टाईपनं काय होतो, रेप्लिकेट होतो. प्रोकॅरियोटमध्ये सिम्पल डीएनए असतो, छोट्या साईजचा असतो, पण युकॅरियोटच्या केसमध्ये खूप मोठ्या साईजचा डीएनए असतो. कॉम्प्लेक्स पॅकेजिंग बघायला मिळते, हिस्टोन प्रोटीन प्रेझेंट असतात, नाही का? आणि इथे रेप्लिकेशन पण खूप कॉम्प्लिकेटेड राहतं, नाही का? तर आफ्टर दॅट वी हॅव टू स्टार्ट ए नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज द डीएनए रेप्लिकेशन. आता आपल्याला काय करायचं आहे, नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करायचा आहे, तो म्हणजे कोणता? डीएनए रिप्लिकेशन. तर चला आपण पाहूया डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक आहे? तर लुक ॲट द फर्स्ट पॉइंट इन द डीएनए रिप्लिकेशन. द डीएनए मॉलिक्यूल रेग्युलेट अँड कंट्रोल ऑल द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल, है ना? हे तुम्हाला माहिती आहे की डीएनए मॉलिक्यूल काय करतो, सेलच्या आतमध्ये सगळ्याच ॲक्टिव्हिटी कंट्रोल करत असतो, बरोबर आहे? इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इच अँड एव्हरी ॲक्टिव्हिटी विद इन द सेलच्या आतमध्ये सगळ्याच ॲक्टिव्हिटी कंट्रोल करण्याचं काम डीएनए मॉलिक्यूल करतो, नाही का? अँड बिकॉज ऑफ इट्स युनिक स्ट्रक्चर इट इज एबल टू कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल, है ना? त्याचं एक युनिक स्ट्रक्चर आहे आणि त्या स्ट्रक्चरमुळेच त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी आहे की तो सगळ्याच प्रकारच्या मॉलिक्यूलचं सेलच्या आतमध्ये जे सिंथेसिस आहे त्याला काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो, नाही का? बिकॉज ऑफ इट्स युनिक स्ट्रक्चर इट कॅन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल विदिन द सेल, राईट? At the same time, when the cell reproduce, then DNA also get duplicated itself and it get distributed equally in the daughter cells, right? जेव्हा सेल्स काय होत असतो, रिप्रोड्यूस होत असतो, म्हणजे सेल डुप्लिकेट होतो, सेल डिव्हिजन शो करतो, नवीन सेल्स तयार करतो, है ना? त्यावेळेस सेलच्या आतमध्ये असणारे जे जेनेटिक मटेरियल आहे, जे डीएनए आहे, ते पण काय होतं, डुप्लिकेट होतं आणि नंतर ते इक्वली दोन्ही डॉटर सेल्समध्ये काय होतं, डिस्ट्रीब्यूट होतं. आपण सेल डिव्हिजनमध्ये मायटोसिस मिओसिसमध्ये शिकलोय, है ना, की जे जेनेटिक मटेरियल आहे, डीएनए आहे, है ना, ते डिव्हिजनच्या आधी काय होतं, डुप्लिकेट होतं आणि नंतर इक्वली दोन्ही डॉटर सेलमध्ये काय होतं, डिस्ट्रीब्यूट होतं, राईट? अँड वी नो दॅट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल अँड इट कॅरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, राईट? जेनेटिक मटेरियल आहे डीएनए, नाही का? आणि ॲक्च्युली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॅरी करायचं काम है ना, हा डीएनए काय करतो, परफॉर्म करतो, बरोबर का? आणि दोन महत्त्वाचे फंक्शन्स आहेत. देर आर टू इम्पॉर्टंट फंक्शन्स विच इज कॅरीड आउट बाय डीएनए. दोन महत्त्वाचे फंक्शन्स आहेत जो डीएनए काय करतो, कॅरीड आउट करतो, नाही का? तर त्यामध्ये सगळ्यात पहिलं फंक्शन आहे बघा, हेट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन, आणि दुसरं आहे ऑटोकॅटॅलिटिक फंक्शन. दिस आर द टू मेन फंक्शन विच इज कॅरीड आउट बाय द DNA molecule which acts as a genetic material or which carry the genetic information, है ना? तर आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत हे दोन महत्त्वाचे फंक्शन जे डीएनए काय करतो, परफॉर्म करतो. त्यामध्ये सगळ्यात पहिलं फंक्शन आहे हेट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन, है ना? आता पाहू आपण व्हॉट इज हेट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन. तर व्हेन डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल अदर दॅन द इटसेल्फ, देन सच अ फंक्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ॲज हेट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन, ठीक आहे? जेव्हा डीएनए मॉलिक्यूल हा दुसऱ्या केमिकलचं सिंथेसिस काय करतो, कंट्रोल करतो, नाही का? जेव्हा डीएनए मॉलिक्यूल हा दुसऱ्या केमिकलचं सिंथेसिस काय करतो, कंट्रोल करतो, तेव्हा त्या फंक्शनला आपण काय म्हणतो, हेट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन असे म्हणतो. व्हेन डीएनए मॉलिक्यूल डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल अदर दॅन द इटसेल्फ, राईट? देन सच अ फंक्शन
of the DNA molecule are called as heterocatalytic function, right? For example, synthesis of RNA means transcription, then the synthesis of protein, that is the translation. These are the function, right? These are the function which is carried out by DNA, and at that time they are not carried out synthesis of their own molecule. They cannot synthesize the DNA molecule. DNA cannot synthesize the DNA. It synthesizes the protein and the RNA molecule. That's why this is the heterocatalytic function. Then second one is the autocatalytic function. आता ऑटोकॅटालिटिक फंक्शन मध्ये काय होतं, डीएनए तयार करतो. म्हणजे व्हेन डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसिस ऑफ डीएनए इटसेल्फ आहे ना, जेव्हा डीएनए मॉलिक्यूल ना डीएनए तयार करतो नाही का, व्हेन डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इटसेल्फ, देन सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ॲज ऑटोकॅटालिटिक फंक्शन आहे ना. जेव्हा डीएनए मॉलिक्यूल काय करतो, नवीन डीएनए मॉलिक्यूल तयार करतो, तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, ऑटोकॅटालिटिक फंक्शन असे म्हणतो. हे जे फंक्शन डीएनए परफॉर्म करतो है ना, दुसरा डीएनए स्वतः सारखा नवीन डीएनए तयार करण्याचं, त्याला आपण काय म्हणतो, ऑटोकॅटालिटिक फंक्शन. राहील लक्षात. हेटेरोकॅटालिटिक फंक्शन आहे, ऑटोकॅटालिटिक फंक्शन. ऑटोकॅटालिटिक फंक्शन मीन्स रेप्लिकेशन नाही का, डीएनए रेप्लिकेशन. इट इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए डुप्लिकेट इटसेल्फ और डीएनए प्रोड्यूस एक्झॅक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ है ना. दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. एंड डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स इट्स autolytic functions of DNA, right? And through replication, DNA forms two copies or two identical copies of itself, है ना. DNA replication through काय होतं, दोन एक्झॅक्ट किंवा आयडेंटिकल कॉपीज DNA मॉलिक्यूलच्या काय होत असतात, तयार होत असतात. तर आय होप तुम्हाला हेटेरोकॅटालिटिक फंक्शन आणि ऑटोकॅटालिटिक फंक्शन हे दोन मुख्य जे फंक्शन्स आहेत है ना डीएनएचे, ते समजले असतील है ना. In eukaryotic organism, replication of DNA takes place only once in the cell cycle, and it occurs during the S phase of the interphase in the cell cycle, right? Eukaryotes मध्ये जे DNA replication होतं ते एकदाच होतं. In eukaryotes, DNA replication takes place only once in the cell cycle, है ना. एका सेल सायकल मध्ये एकदाच DNA काय होतो, रेप्लिकेट होतो. आणि सेल सायकल मध्ये नेमक्या कोणत्या फेजला तो रेप्लिकेट होतो, तर इंटरफेजच्या यस फेजमध्ये. इंटरफेजच्या यस फेजमध्ये सिंथेटिक फेजमध्ये डीएनए मॉलिक्यूल काय होतो, रेप्लिकेट होतो आणि स्वतःची एक्झॅक्ट कॉपी तयार करतो. आणि एका सेल सायकलमध्ये डीएनए हा एकदाच काय होतो, रेप्लिकेट होतो. समजले तुम्हाला. इन युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ओनली वन्स इन द सेल सायकल अँड इट ऑकर ड्युरिंग द यस फेज ऑफ द इंटरफेज इन द सेल सायकल, राईट. देन दिस इज द लास्ट पॉइंट. Then after that we are looking for the DNA replication, and DNA replication is mainly takes place by means of a semi-conservative method. There is a semi-conservative mode of replication of DNA, right? And we have to study this semi-conservative method of replication of DNA. The model for the semi-conservative replication was first time proposed by Watson and Crick on the basis of anti-parallel अँड कॉम्प्लिमेंटरी नेचर ऑफ द डीएनए स्ट्रँड ना. डीएनए जो मॉलिक्यूल आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन स्ट्रँड बघायला मिळतात नाही का. एक स्ट्रँड ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन होते, तर दुसरी स्ट्रँड ही 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन होते नाही का. म्हणजे ह्या दोन्ही स्ट्रँड कशा असतात, अँटी पॅरलल असतात, एकामेकाच्या विरुद्ध दिशेने काय होतात, रन होतात, म्हणून याला आपण काय म्हणतो, अँटी पॅरलल. समजलं का. त्यानंतर या स्ट्रँडचं कॉम्प्लिमेंटरी नेचर असतं. कॉम्प्लिमेंटरी नेचर असतं म्हणजे एका स्टँडवरती जर ॲडेनाईन असेल तर दुसऱ्या स्टँडवरती त्याच ठिकाणी काय असतो, ग्वानाईन असतो, थायमाईन असतो नाही का. एका स्टँडवरती जर सायटोसिन असेल तर दुसऱ्या स्टँडवरती ग्वानाईन असतो. एका स्टँडवरती ग्वानाईन असेल तर त्याच्या अपोजिट साईडला सायटोसिन असतो नाही का. म्हणजे इथे काय बघायला मिळते आपल्याला, कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग बघायला मिळते नाही का. म्हणजे एका स्टँडवरती असणारा न्यूक्लिओटाइडचा सिक्वेन्स जो आहे तो दुसऱ्या स्टँडवरती असणारा सिक्वेन्स ठरवतो नाही का. एका स्टँडवरचा सिक्वेन्स दुसऱ्या स्टँडवरचा सिक्वेन्स डिसाईड करतो. म्हणजे ह्या दोन्ही स्ट्रँड कशा असतात, एकामेकाच्या कॉम्प्लिमेंटरी असतात. समजलं का. तर दोन्ही स्ट्रँड येण्याच्या ह्या अँटी पॅरलल आहे आणि त्या कॉम्प्लिमेंटरी आहे. याचा आधार घेऊन वॅटसन आणि क्रिक या दोघांनी सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड जी आहे डीएनए रेप्लिकेशनची ती काय केली, प्रपोज केली आहे का. 3 मेथड सांगितल्या वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी है ना, कन्झर्वेटिव्ह, सेमी कन्झर्वेटिव्ह आणि डिस्पर्टिव्ह है ना. तर या 3 मेथड सांगितल्यात सायंटिस्टनी डीएनए रेप्लिकेशनच्या. पण सगळ्यात जास्त लोकांनी सायंटिस्टनी काय केली,
सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड जी आहे डीएनए रेप्लिकेशनची ती काय केली, ॲक्सेप्ट केली, नाही का. आणि म्हणून आपण सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड शिकणार आहोत, कारण बाकीच्या ज्या 2 मेथड आहेत त्या मेथड थ्रू डीएनए रेप्लिकेट होत नाही आणि त्याचे एव्हिडन्सेस पण नाही, पुरावे पण नाही का. पण सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड थ्रू डीएनए रेप्लिकेट होतो है ना, याचे पुरावे आहेत, याचे एव्हिडन्सेस आहेत, याचे एक्सपेरिमेंट आहेत है ना. डीएनए रेप्लिकेशन नंतर आपण पाहू की डीएनए रेप्लिकेशन हे सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड थ्रू का बरं होतं आणि त्या संबंधित काय पुरावे आहेत, काय एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करण्यात आलेले आहेत, नाही का. बट हिअर वी आर गोइंग टू स्टडी द सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अँड फर्स्ट टाइम वॅटसन अँड क्रिक proposed this semi-conservative type of replication on the basis of anti-parallel and complementary nature of the DNA molecule, right? And now we are going to start the 7 different steps that's involved in the semi-conservative method of DNA replication, right? Now we are looking for the first step. Look at the first step, that is the activation of nucleotide. आता आपण काय करू, पहिली स्टेप पाहू DNA replication ची, आणि ती म्हणजे कोणती, activation of nucleotide, right? Look at the first point. There are 4 different type of nucleotide of the DNA, है ना, that is DAMP, DGMP, DCMP and DTMP, है ना. DAMP means deoxyribo adenosine monophosphate, deoxyribo guanosine monophosphate, deoxyribo cytidine monophosphate and deoxyribo thymidine monophosphate, है ना. These are the 4 different type of nucleotide, and nucleotide are generally found in their monophosphate form, ठीक आहे. न्यूक्लियोटाइड हे जनरली काय असतात, मोनोफॉस्फेट फॉर्म मध्ये असतात, आणि हे पण डीएनए चे न्यूक्लियोटाइड आहे आणि मोनोफॉस्फेट फॉर्म मध्ये आहे, नाही का, हो की नाही. तर दीज आर द 4 डिफरंट टाइप ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड विच आर प्रेझेंट इन द न्यूक्लियोप्लाझम, है ना. न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये हे 4ही टाइपचे डीएनए न्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट असतात, कारण ॲक्च्युली डीएनए रेप्लिकेशन कुठे होतं, तर न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये होतं, आणि डीएनए रेप्लिकेशनसाठी न्यूक्लियोटाइड्स पाहिजे, नाही का, आणि म्हणून हे न्यूक्लियोटाइड कुठे प्रेझेंट असतात, न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असतात, है ना. देर आर 4 डिफरंट टाइप ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, दॅट इज DAMP, DCMP, DGMP, DTMP. These are present in the nucleoplasm, and these 4 DNA nucleotide which are present in their monophosphate form are activated by the ATP in presence of enzyme, that is phosphorylase. Phosphorylase नावाच्या एन्झाईमच्या प्रेझेन्स मध्ये हे जे 4ही टाइपचे न्यूक्लियोटाइड आहे, जे मोनोफॉस्फेट फॉर्म मध्ये असतात, याचं काय होतं, ॲक्टिवेशन होतं, नाही का, एटीपीच्या मधनं, आणि हे ॲक्टिवेशन एका एन्झाईमच्या प्रेझेन्स मध्ये होतं, त्या एन्झाईमचं नाव आहे फॉस्फोरायलेज. These 4 different type of nucleotide, DNA nucleotide, which are present in nucleoplasm, are activated with the help of ATP in presence of enzyme phosphorylase. Phosphorylase enzyme च्या प्रेझेन्स मध्ये ATPच्या मधनं या 4ही न्यूक्लियोटाइडचं जे मोनोफॉस्फेट फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे, त्यांचं काय होतं, ॲक्टिवेशन होतं, आणि नंतर त्यांचे काय होतात, ट्रायफॉस्फेट फॉर्म तयार होतात, है ना. दिस रिझल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिऑक्सिरायबोन्यूक्लियोटाइड ट्रायफॉस्फेट, दॅट इज deoxyribo adenosine triphosphate, that is DATP, DGTP, DCTP, DTTP, etc. right. Means मोनोफॉस्फेट फॉर्म मध्ये असणारे जे न्यूक्लियोटाइड आहे त्यांचं ट्रायफॉस्फेट फॉर्म मध्ये काय होतं, कन्वर्जन होतं, अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरायलेशन. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, फॉस्फोरायलेशन असे म्हणतो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द डीएनए रेप्लिकेशन, दॅट इज द ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ही पहिली स्टेप आहे, ही पहिली स्टेप आहे डीएनए रेप्लिकेशन मधली, ज्याला आपण काय म्हणतो, ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड असे म्हणतो. तर यामध्ये तुम्हाला काही डिफिकल्टी आहे का, पहिली स्टेप तुम्हाला समजली, ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राईट. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द सेकंड स्टेप, अँड सेकंड स्टेप इज ओरिजिन पॉइंट और इनिशिएशन पॉइंट. ओरिजिन पॉइंट और इनिशिएशन पॉइंट, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट, है ना. देन डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन्स. DNA replication begins at a particular site which is present on DNA, and it is called as origin site or origin point. समजले तुम्हाला, DNA रेप्लिकेशनला सुरुवात होते, है ना, DNA वरती एका पॉइंटला, आणि त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतो, ओरिजिन पॉइंट और इनिशिएशन पॉइंट. आणि जिथे DNA रेप्लिकेशन काय होतं, थांबतं, जिथे DNA रेप्लिकेशन स्टॉप होतं, है ना, त्याला म्हणतो आपण टर्मिनेशन पॉइंट किंवा मग टर्मिनेटर. समजलं का. डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप ॲट ए पर्टिक्युलर पॉइंट विच इज प्रेझेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल अँड इज कॉल्ड ॲज अ टर्मिनेशन पॉइंट. ओके नाही.
समजलं का? ओरिजिन पॉईंट त्याला आपण कॅपिटल ओनी काय करतो, रिप्रेझेंट करतो, आणि टर्मिनेशन पॉईंटला आपण कॅपिटल टीने काय करतो, रिप्रेझेंट करतो. तर यामध्ये काही डिफिकल्टी आहे का? पहिला पॉईंट तुम्हाला समजला का? डीएनए रेप्लिकेशन आहे ना, याची सुरुवात होते डीएनए वरती एका पॉईंटला, त्याला आपण काय म्हणतो, पॉईंट ऑफ ओरिजिन, आणि याला आपण कॅपिटल ओ या लेटरने काय करतो, डिनोट करतो. त्यानंतर डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट होतं एका पॉईंटला, ठीक आहे, त्याला आपण टर्मिनेशन पॉईंट असे म्हणतो, त्याला आपण कॅपिटल टीने काय करतो, रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे. ओरिजिन इज फ्लँक बाय टी साईट. ओरिजिन ही जी साईट राहते ही टी साईटपासून दूर राहते. डीएनए वरतीच राहतात दोन्ही साईट, एका एंडला ओरिजिन पॉईंट आणि दुसऱ्या ओरिजिनला टी पॉईंट आहे ना, ओरिजिन पॉईंट आणि टर्मिनेशन पॉईंट आहे ना, हे दोन टोकाला असतात डीएनएच्या. राईट, मीन्स ओरिजिन इज फ्लँक बाय टी साईट, बरोबर का? टी साईटच्या दुसऱ्या टोकाला आपल्याला ओरिजिन पॉईंट बघायला मिळतो. राईट. देन युनिट ऑफ डीएनए इन रेप्लिकेशन ऑकर इज कॉल्ड ॲज रेप्लिकॉन आहे ना. असा डीएनएचा युनिट की जिथे काय होतं, रेप्लिकेशन होतं, त्याला आपण काय म्हणतो, रेप्लिकॉन असे म्हणतो. ठीक आहे. द युनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वेअर द रेप्लिकेशन ऑकर इज कॉल्ड ॲज रेप्लिकॉन आहे ना. डीएनए मॉलिक्यूलच्या ज्या ठिकाणी रेप्लिकेशन होतं, जो डीएनए हा रेप्लिकेट होत असतो, त्याला आपण काय म्हणतो, रेप्लिकॉन असे म्हणतो. अँड इन प्रोकॅरियोट देर इज ओनली वन रेप्लिकॉन इज प्रेझेंट, बट इन केस ऑफ युकॅरियोट देर आर सेव्हरल रेप्लिकॉन आहे ना. युकॅरियोटच्या केसमध्ये खूप सारे रेप्लिकॉन असतात, पण प्रोकॅरियोटच्या केसमध्ये तुम्हाला एकच रेप्लिकॉन बघायला मिळतो, नाही का? ओके नाही. प्रोकॅरियोटच्या केसमध्ये एकच रेप्लिकॉन असतो, म्हणजे एकच रेप्लिकेशन युनिट असतं, म्हणजे एकदाच डीएनए रेप्लिकेशन होतं आणि पूर्ण डीएनए काय होतो, रेप्लिकेट होतो. पण युकॅरियोटच्या केसमध्ये खूप सारे रेप्लिकॉन असतात, खूप सारे रेप्लिकेशनचे युनिट असतात, आणि प्रत्येक रेप्लिकेशनच्या युनिटमध्ये एक ओरिजिन पॉईंट, एक टर्मिनेशन पॉईंट, असे खूप सारे ओरिजिन पॉईंट आणि खूप सारे टर्मिनेशन पॉईंट तुम्हाला डीएनए मध्ये बघायला मिळतात इन केस ऑफ युकॅरियोट आहे ना. याचं कारण असं की जो प्रोकॅरियोटिक डीएनए आहे हा खूप छोटा असतो साईजमध्ये, त्यामुळे एकाच ओरिजिन पॉईंटनी पूर्ण डीएनए काय होऊन जातो, रेप्लिकेट होऊन जातो, नाही का? पण युकॅरियोटच्या केसमध्ये डीएनए खूप मोठा असतो, त्या कारणामुळे इथे खूप सारे काय असतात, ओरिजिन पॉईंट असतात, नाही का? जेवढे ओरिजिन पॉईंट तेवढे रेप्लिकॉन आहे ना. खूप सारे रेप्लिकॉन असतात आणि त्यांचे स्वतःचे ओरिजिन पॉईंट असतात, टर्मिनेशन पॉईंट असतात, नाही का? देर आर लार्ज नंबर ऑफ रेप्लिकॉन विच आर प्रेझेंट इन द युकॅरियोटिक डीएनए अँड इट गेट स्कॅटर्ड इन द डीएनए, बरोबर नाही का? एकामागून एक हे रेप्लिकॉन अरेंज झालेले असतात डीएनए वरती. देन ॲट द ओरिजिन पॉईंट देर इज अ एन्झाईम एंडोन्यूक्लियस which carried out a nick on the strand of the DNA temporarily, नाही का? जो ओरिजिन पॉईंट आहे, हां, डीएनए रेप्लिकेशनला जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा ओरिजिन पॉईंटला एक एन्झाईम, ज्याचं नाव आहे एंडोन्यूक्लियस, तो काय करतो, डीएनएच्या स्ट्रँडला काय करतो, कट करतो, तिथे एक निक प्रोड्यूस करतो, आणि ही निक टेम्पररी राहते, नंतर ही जी निक पुन्हा सील केली जाते. समजलं का? एक टेम्पररी निक, एक टेम्पररी कट एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम ओरिजिन पॉईंटला है ना परफॉर्म करतो. एक निक फॉर्म होते, एक कट तयार होतो, कशावरती, डीएनए वरती, नाही का? कोणामुळे, एंडोन्यूक्लियस एन्झाईममुळे. देन दिस निक ऑर इन द शुगर फॉस्फेट बॅकबोन or the phosphodiester bond, you know, there is a endonuclease enzyme which actually cleave the phosphodiester bond which is present in between two successive nucleotides which result in formation of nick. ठीक आहे, दोन सक्सेसिव्ह न्यूक्लियोटाइड मध्ये असणारा जो फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड आहे त्याला एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम काय करतो, कट करतो, आणि त्यामुळे ते काय होते, निक फॉर्म होते, है ना. इथे स्ट्रँड जी आहे ती काय होऊन जाते, ब्रेक होऊन जाते. समजलं का? देन आफ्टर दॅट देयर इज अ थर्ड पॉईंट, दॅट इज द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. समजलं का? तर ओरिजिन पॉईंट, इनिशिएशन पॉईंट समजले तुम्हाला. पहिला ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दुसरा ओरिजिन पॉईंट और इनिशिएशन पॉईंट, आणि तिसरा आता आपण पाहणार आहोत अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. राईट, ओके नाही? तर बघा, फर्स्ट पॉईंट ऑफ द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. नाउ एन्झाईम डीएनए हेलिकेज ऑपरेट बाय ब्रेकिंग द हायड्रोजन बॉन्ड इन द विसिनिटी ऑफ द ऑक्सिजन. ठीक आहे, तर दोन ज्या स्ट्रँड्स असतात है ना, त्या स्ट्रँडचे न्यूक्लियोटाइड एकामेकाला काय असतात, कनेक्ट झालेले असतात. कशाने? हायड्रोजन बॉन्डनी. हा वीक हायड्रोजन बॉन्ड असतो, आहे का? तर डीएनए हेलिकेज नावाचा एन्झाईम काय करतो, दोन स्ट्रँडमध्ये असणारे जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत त्यांना काय करतो, ब्रेक करतो, आणि त्यामुळे ह्या दोन्ही स्ट्रँड ज्या होतात, ज्या दोन्ही स्ट्रँड ज्या असतात त्या काय होतात, एकामेकापासून सेपरेट होतात आणि अनवाइंड होतात. आहे का? समजलं का तुम्हाला?
तर एन्झाईम जो आहे डीएनए हेलिकेज हा काय करतो, 2 स्ट्रँडमध्ये असणाऱ्या हायड्रोजन बॉन्डला ब्रेक करतो आणि त्यामुळे दोन्ही स्ट्रँड एकामेकापासून सेपरेट होतात, अनवाइंड होतात, अनकॉइल होतात. अँड दिस अनवाइंडिंग इज बायडायरेक्शनल. ही अनवाइंडिंग जी असते ही बायडायरेक्शनल असते. म्हणजे ज्या ठिकाणी निक प्रोड्यूस होते है ना, त्या ठिकाणी दोन्ही साईडला है ना, डीएनएमध्ये ज्या ठिकाणी निक प्रोड्यूस होते त्या निकच्या दोन्ही साईडला काय होतं, अनवाइंडिंग होते. अँड इट रिझल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए वाय शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क है ना. त्या अनवाइंडिंगमुळं दोन्ही स्ट्रँड एकामेकापासून करतात, सेपरेट होतात आणि त्यामुळे काय होतं, वाय शेप स्ट्रक्चर तयार होतं. त्याला आपण काय म्हणतो, रेप्लिकेशन फोर्क असे म्हणतो. ठीक आहे. तर इथे तुम्हाला रेप्लिकेशन फोर्क दिसून राहिलं आहे बघा, असं वाय शेप स्ट्रक्चर आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, रेप्लिकेशन फोर्क असे म्हणतो. ठीक आहे. पुढचा टॉपिक आपला, पुढची स्टेप्स पण ती आहे रेप्लिकेशन फोर्क. तर 2 स्ट्रँड जे आहेत है ना, त्या काय होतात, सेपरेट होतात. हेलिकेज एन्झाईम जो आहे डीएनए हेलिकेज हा काय करतो, दोन्ही स्ट्रँडमध्ये असणारे हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करतो. त्यामुळे दोन्ही स्ट्रँड एकामेकापासून करतात, सेपरेट होतात, अनवाइंड होतात. आणि अनवाइंड झाल्यामुळं है ना एक वाय शेप स्ट्रक्चर तयार होतं, त्याला आपण काय म्हणतो, रेप्लिकेशन फोर्क असे म्हणतो. अँड इच सेपरेट स्ट्रँड ॲक्ट द टेम्पलेट स्ट्रँड है ना. प्रत्येक सेपरेट झालेली जी स्ट्रँड आहे ती टेम्पलेट स्ट्रँड काय होते म्हणून ॲड होते. टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणून प्रत्येक सेपरेट झालेली स्ट्रँड काय होते, ॲड होते. समजले तुम्हाला. टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणजे काय, तर ज्या स्ट्रँडचा वापर करून नवीन डीएनए स्ट्रँड तयार केली जाते त्या स्ट्रँडला आपण काय म्हणतो, टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणतो. आणि जी नवीन स्ट्रँड तयार होते तिला आपण डॉटर स्ट्रँड म्हणतो, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल म्हणतो, डॉटर स्ट्रँड म्हणतो. समजले तुम्हाला. तर टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणजे ज्या स्ट्रँडचा वापर करून नवीन स्ट्रँड तयार केला जाते त्याला आपण टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणतो. तर डीएनएमध्ये 2 स्ट्रँड असतात आणि ह्या दोन्ही स्ट्रँड है ना हायड्रोजन बॉन्डनी एकामेकाला कनेक्ट झालेले असतात. डीएनए हेलिकेज एन्झाईम या 2 स्ट्रँडमधला हायड्रोजन बॉन्ड काय करतो, ब्रेक करतो. त्यामुळे दोन्ही स्ट्रँड एकामेकापासून काय होतात, सेपरेट होतात. आणि ह्या सेपरेट झालेल्या स्ट्रँड ज्या आहेत ह्या टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणून काम करतात. दोन्ही स्ट्रँडवरती नवीन स्ट्रँड काय होतात, तयार होतात. आहे का. आता ह्या दोन्ही स्ट्रँड सेपरेट झालेले आहेत, पण पुन्हा ह्या दोन्ही स्ट्रँड एकामेकाला कनेक्ट होऊ शकतात, जॉईन होऊ शकतात. त्यांच्यामध्ये पुन्हा हायड्रोजन बॉन्ड तयार होऊ शकतो, नाही का. तर ज्यांच्यामधले हायड्रोजन बॉन्ड पुन्हा तयार झाले नाही पाहिजे किंवा मग दोन्ही स्ट्रँड ह्या पुन्हा एकामेकाला कनेक्ट नाही झाल्या पाहिजे, जॉईन नाही झाले पाहिजे, त्यासाठी ज्यांच्यामधलं जी कॉइलिंग आहे ती प्रिव्हेंट करण्यासाठी है ना इथे SSBP म्हणजे सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जे आहेत हे करतात, अडत होतात. आणि त्यामुळे या दोघांमधली पुन्हा जी रिजॉईनिंग आहे ती काय केली ते प्रिव्हेंट केली जाते है ना. बघा, द 2 सेपरेट स्ट्रँड आर प्रिव्हेंटेड फ्रॉम रिजॉईनिंग और रिकॉइलिंग बाय द सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है ना. जे सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आहे ते डीएनए स्ट्रँडला जाऊन अडत होतात आणि त्यामुळे त्या दोन्ही स्ट्रँड एकामेकाला पुन्हा है ना कॉईल होत नाही किंवा पुन्हा एकामेकाला कनेक्ट होत नाही. त्यांच्यामधली जी कॉइलिंग आहे ती काय केली जाते, प्रिव्हेंट केली जाते या सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीनच्या मदतीनं, नाही का. तर दिस SSB प्रोटीन रिमेन अटॅच टू द बोथ द सेपरेट स्ट्रँड सो ॲज टू फॅलिसेट द सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड. हे SSBP प्रोटीन जे आहे हे सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जे आहेत हे परमनंटली दोन्ही सेपरेट झालेल्या स्ट्रँडवरती अटॅच होतात, जोपर्यंत त्या दोन्ही स्ट्रँडवरती नवीन पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड तयार होत नाही तोपर्यंत हे SSBP त्या स्ट्रँडवरती काय झालेले असतात, अटॅच झालेले असतात. राईट. दिस इज द थर्ड पॉईंट. तिन्ही पॉईंट समजले तुम्हाला. ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राईट, देन ओरिजिन पॉईंट, इनिशिएशन पॉईंट, देन अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. आणि नेमकं काय होऊन राहिलं आहे हे समजून राहिलं ना तुम्हाला. त्यानंतर नाव वी आर लुकिंग फॉर द फोर्थ पॉईंट, दॅट इज रेप्लिकेशन फोर्क. Look at the first point. The point which is formed due to the unwinding and the separation of the 2 strands which appear like a Y-shaped fork, which is called as replication fork or replicating fork. Replication fork or replicating fork. नाही का. तर ज्या पॉइंटला दोन्ही स्ट्रँड एकामेकापासून काय होतात, अनवाइंड होतात, सेपरेट होतात, त्या दोन्ही सेपरेट झालेल्या स्ट्रँड ज्या आहेत त्या वाय शेप स्ट्रक्चर सारखे आपल्याला दिसतात, त्याला आपण काय म्हणतो, रेप्लिकेशन फोर्क म्हणतो किंवा मग रेप्लिकेटिंग फोर्क असे म्हणतो. नाही का. इथे बाजूला डायग्राम आहे, त्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतंय नाही का. तर 2 ज्या स्ट्रँड्स आहेत त्या दोन्ही स्ट्रँड काय झाल्या, एकामेकापासून सेपरेट झाल्यात. नाही का. दोन्ही स्ट्रँड एकामेकापासून काय होतात, सेपरेट होतात आणि त्यामुळे ते वाय शेप स्ट्रक्चर तयार झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं आणि याला आपण काय म्हणतो, रेप्लिकेटिंग फोर्क किंवा मग रेप्लिकेशन फोर्क. नाही का. अँड दिस unwinding of the strand imposes stress
विच रिलीव्ज बाय द सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाईम है ना. आता ह्या दोन्ही स्ट्रँड काय आल्या, सेपरेट झाल्या. ह्या दोन्ही स्ट्रँड सेपरेट झाल्यामुळं जो DNA मॉलिक्यूल आहे, DNA मॉलिक्यूलची जी कॉइलिंग आहे, त्या कॉइलिंगवरती काय येतो, स्ट्रेन येतो, ताण येतो. आणि हा ही जी स्ट्रेन आहे, हा जो ताण आहे, हा रिलीव्ह करायचं काम है ना, रिलीज करायचं काम कोण करतो, सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाईम. त्याला आपण DNA टोपो आयसोमरेज असे म्हणतो. DNA टोपो आयसोमरेज नावाचा एन्झाईम असतो. आणि हा DNA टोपो आयसोमरेज नावाचा एन्झाईम काय करतो, जे DNA मध्ये स्ट्रेन प्रोड्यूस होतो है ना, अनवाइंडिंगमुळं, DNA अनवाइंडिंगमुळं, सेपरेशन ऑफ स्ट्रँडमुळं जो DNA मध्ये स्ट्रेन निर्माण होतो, त्याला रिल्यूज करायचं काम DNA टोपो आयसोमरेज नावाचा एन्झाईम करतो. त्याला आपण सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाईम पण असे म्हणतो. ठीक आहे ना. तर काही डिफिकल्टी 2 पॉईंटमध्ये आहे ना. सगळ्यात पहिले आपण पाहिलं व्हॉट इज बाय रेप्लिकेशन फोर्स. ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ द टू स्ट्रँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाय शेप स्ट्रक्चर which is called as replication fork, and this unwinding of the strand imposes the strain is released by means of a DNA topoisomerase enzyme or super helix relaxing enzyme. right. पहा replication fork तुम्हाला दिसते. यामध्ये तुम्हाला स्ट्रँड सेपरेट झालेली बघायला मिळते है ना. एक आता ह्या सेपरेट झालेल्या स्ट्रँड जे आहे त्यांना आपण टेम्पलेट स्ट्रँड असे म्हणतो, कारण त्या स्ट्रँडवरती नवीन स्ट्रँड पॉलिन्युक्लियोटाइड स्ट्रँड तयार होत असतात. त्यामधली एक लॅगिंग टेम्पलेट म्हणून ओळखले जाते आणि दुसरी लिडिंग टेम्पलेट म्हणून ओळखले जाते. पुढे आपण पाहू. लॅगिंग टेम्पलेट किंवा लिडिंग टेम्पलेट म्हणजे काय आहे ना. जी स्ट्रँडचा जो 3' एंड हा फ्री असतो तिला आपण लिडिंग टेम्पलेट असे म्हणतो, आणि ज्या सेपरेट स्ट्रँडचा 5' एंड हा फ्री असतो त्याला आपण लॅगिंग टेम्पलेट असे म्हणतो. पुढे पाहू आपण ते. तर फक्त आपण डायग्राम पाहून राहिले नाही का. तर अशा पद्धतीनं वाय शेप स्ट्रक्चर तयार झालेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. याला आपण काय म्हणतो, रेप्लिकेशन फोर्क असे म्हणतो. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड है ना. आता ह्या दोन्ही ज्या सेपरेट झालेल्या स्ट्रँड्स असतात आहे का, त्या टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणून काम करतात, मोल्ड स्ट्रँड म्हणून काम करतात, आणि यांच्यावरती नवीन पॉलिन्युक्लियोटाइड स्ट्रँड काय होते, तयार होते आहे का. ईच सेपरेट स्ट्रँड acts the template strand or mold strand for the synthesis of new polynucleotide strand or new complementary strand. नवीन complementary strand, नवीन polynucleotide strand तयार होण्यासाठी ह्या ज्या सेपरेट झालेल्या स्ट्रँड आहेत त्या टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणून काय करतात, काम करतात. राईट. देन दिस सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड बिगिन्स विथ द हेल्प ऑफ स्मॉल RNA मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज RNA प्रायमर. नवीन स्ट्रँड जी तयार होते, या नवीन स्ट्रँडच्या सिंथेसिससाठी एक छोटा RNA मॉलिक्यूल पाहिजे असतो, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, RNA प्रायमर असे म्हणतो नाही का. सगळ्यात आधी नवीन स्ट्रँड तयार होण्याच्या पूर्वी जे टेम्पलेट स्ट्रँड असते त्या टेम्पलेट स्ट्रँडला RNA प्रायमर मॉलिक्यूल जाऊन काय होतो, अडॅच होतो नाही का. इथे डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतंय RNA प्रायमर मॉलिक्यूल ठीक का. RNA प्रायमर मॉलिक्यूल तुम्हाला दिसतो का, हा आहे RNA प्रायमर मॉलिक्यूल. दिस द RNA प्रायमर मॉलिक्यूल है ना. तर हा RNA प्रायमर मॉलिक्यूल जो आहे तो जाऊन काय होतो, अटॅच होतो नाही का टेम्पलेट स्ट्रँडला, आणि नंतर पुढे स्ट्रँड जी आहे ना ती तयार होत असते. समजलं तुम्हाला. तर RNA प्रायमर मॉलिक्यूल इज गेट अटॅच विथ द स्ट्रँड अँड देन इट रिझल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्ट्रँड. समजलं का. मीन्स सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड बिगिन्स विथ द हेल्प ऑफ ए स्मॉल RNA मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज RNA प्रायमर. तर काही डिफिकल्टी तुम्हाला यामध्ये. हां. तर नाउ वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, RNA primer get associated with the 3' end of the template strand and is attract the complementary nucleotide from the surrounding nucleoplasm. जो RNA primer molecule आहे, हा RNA primer molecule 3' end ला template strand च्या काय होतो, अटॅच होतो. This RNA primer molecule is get attached with the 3' end of the template strand and then is attracted the complementary nucleotide from the surrounding nucleoplasm. ठीक आहे. तर पहा डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतंय, दुसऱ्या डायग्राममध्ये जो RNA प्रायमर मॉलिक्यूल आहे तो आहे ना टेम्पलेट स्ट्रँडच्या 3' एंडला जाऊन काय होतात, अटॅच होतात, आणि नंतर कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लियोटाइड जे आहेत ते सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाझम पासून काय करतात, अट्रॅक्ट करतात, आणि त्यामुळे ते न्यूक्लियोटाइड अट्रॅक्ट केल्यानंतर त्यांना एकामेकाला जॉईन करतात आणि नवीन स्ट्रँड, नवीन पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड ही
5 प्राईम टू 3 प्राईम या डायरेक्शननी तयार करतात. समजलं का? टेम्पलेट स्ट्रँडच्या 3 प्राईम एंडला ते जाऊन अटॅच होतात आणि कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड किंवा मग कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइड अट्रॅक्ट करून कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार करतात 5 प्राईम टू 3 प्राईम डायरेक्शननी. बघा, RNA प्रायमर get associated with the 3 prime end of the template strand and attracts the complementary nucleotide from the surrounding nucleoplasm, right? Then this nucleotide molecule bind to the complementary nucleotide which is present on the template strand by forming the hydrogen bond, है ना. आता बघा, टेम्पलेट स्ट्रँड वरती A आहे, तर RNA प्रायमर काय करेल, T या न्यूक्लिओटाइडला अट्रॅक्ट करेल. T हा न्यूक्लिओटाइड अट्रॅक्ट झाला की नंतर मग T आणि A हे दोघं एकामेकांच्या कॉम्प्लिमेंटरी असतात. त्यामुळे T न्यूक्लिओटाइड जो आहे तो काय करेल, कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँडवरती असणाऱ्या A सोबत काय करेल, हायड्रोजन बॉन्ड तयार करेल. ठीक आहे ना. अशा पद्धतीने कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइडला RNA प्रायमर काय करतो, अट्रॅक्ट करतो आणि नंतर हे कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइड जे असतात हे जी टेम्पलेट स्ट्रँड आहे त्या टेम्पलेट स्ट्रँडवरती असणाऱ्या न्यूक्लिओटाइड सोबत काय करतील, हायड्रोजन बॉन्ड तयार करेल. ठीक आहे ना. हायड्रोजन बॉन्ड तयार करतात ॲक्च्युली त्या. जर ॲडेनाईन असेल तर थायमाइनला अट्रॅक्ट केला जाईल, जर थायमाइन असेल तर ॲडेनाईनला अट्रॅक्ट केला जाईल, जर ग्वानाईन असेल तर सायटोसिनला अट्रॅक्ट केला जाईल, सायटोसिन असेल तर ग्वानाईनला अट्रॅक्ट केला जाईल. समजलं का? तर अशा पद्धतीनं कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइडला अट्रॅक्ट केला जातं. नंतर हे कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइड टेम्पलेट स्ट्रँडवरती असणाऱ्या न्यूक्लिओटाइडसोबत काय करतात, हायड्रोजन बॉन्ड तयार करतात आणि नंतर जे सक्सेसिव्ह न्यूक्लिओटाइड आहे त्यांच्यामध्ये फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड काय होतो, तयार होतो. नाही का? तर पहा, the newly bounded nucleotide get interconnected by the phosphodiester bond forming the polynucleotide strand, है ना. जो नवीन न्यूक्लिओटाइड ऍड होत जातो, नाही का, तर तो फॉस्फोडायस्टर बॉन्डच्या मधीनं आधीच्या न्यूक्लिओटाइड सोबत काय होतो, कनेक्ट होतो आणि त्यामुळे एक पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड काय होते, तयार होते. देन द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाइम DNA पॉलिमरेज. ही नवीन स्ट्रँड जी तयार होऊन राहिली, या नवीन स्ट्रँडच्या सिंथेसिसला कंट्रोल करायचं काम एक एन्झाइम करतो, त्याचं नाव आहे DNA polymerase enzyme. DNA polymerase is the enzyme which catalyzes the synthesis of new complementary strand, right? Then the new complementary strand is always produced in 5 prime to 3 prime direction. तुम्हाला मी सांगितलंय की जी नवीन स्ट्रँड तयार होते, ही नवीन स्ट्रँड नेहमी 3 prime to 5 prime या डायरेक्शननी काय होत असते, तयार होत असते. तर दिस इज अबाउट द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड, है ना. त्यानंतर आहे, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द 6th स्टेप, दॅट इज लीडिंग अँड लॅगिंग स्ट्रँड. Right? Look at the first point. The template strand with the free 3 prime end is called as leading template, while the template strand which is with 5 prime end free is called as lagging template, है ना. यापूर्वीच तुम्हाला मी सांगितलंय की लीडिंग स्ट्रँड म्हणजे काय आणि लॅगिंग स्ट्रँड म्हणजे काय. तर ॲक्च्युली काय होतं, ज्या दोन स्ट्रँड सेपरेट होतात एकामेकापासून DNAच्या, नाही का, तर त्या दोन्ही स्ट्रँड टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणून काम करतात, है ना. त्यामधली एक स्ट्रँड जी राहते तिचा 5 प्राईम एंड फ्री असतो, तिला आपण लॅगिंग टेम्पलेट म्हणतो. आणि ज्या स्ट्रँडचा 3 प्राईम एंड हा फ्री असतो तिला आपण काय म्हणतो, तिला आपण लीडिंग टेम्पलेट असे म्हणतो. देन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट ॲट द C3 एंड, मीन्स 3 प्राईम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रँड, अँड इट प्रोसीड टुवर्ड द C5 एंड, दॅट इज द 5 प्राईम एंड, नाही का. जी रेप्लिकेशनची प्रोसेस आहे ती C3 पासून स्टार्ट होते. म्हणजे जो पेंटोस शुगरचा तिसरा कार्बन ॲटम आहे, पेंटोस शुगरचा तिसरा कार्बन ॲटम जो पेंटोस शुगर न्यूक्लिओटाइडमध्ये प्रेझेंट आहे, है ना, त्या न्यूक्लिओटाइडमध्ये असणाऱ्या पेंटोस शुगरच्या तिसऱ्या कार्बन ॲटमपासून, है ना, टेम्पलेट स्ट्रँडच्या ही प्रोसेस रेप्लिकेशनची सुरुवात होते आणि नंतर ती कुठपर्यंत जाते, पेंटोस शुगरच्या 5व्या कार्बन ॲटमपर्यंत. म्हणून आपण म्हणतो की 3 प्राईम एंड ते 5 प्राईम एंड अशा पद्धतीनं जी प्रोसेस आहे ती चालत राहते. ॲक्च्युली ती नवीन स्ट्रँड ही नेहमी 5 प्राईम टू 3 प्राईम तयार होत असते, बरोबर नाही का. पण टेम्पलेट स्ट्रँडच्या 3 प्राईमपासून 5 प्राईमपर्यंत ही प्रोसेस चालते. ठीक आहे. तर यासाठी तुम्हाला डायग्राम पाहावी लागेल. तर लुक ॲट द डायग्राम, ड्रॉ करतो बघा. तर हा टेम्पलेट स्ट्रँडचा 3 प्राईम एंड आहे, बरोबर आहे, आणि हा झाला त्याचा 5 प्राईम एंड. ही आहे टेम्पलेट स्ट्रँडचा 3 प्राईम आणि 5 प्राईम एंड, बरोबर नाही का. तर टेम्पलेट स्ट्रँडच्या तिसऱ्या कार्बन ॲटमपासून तर 5व्या कार्बन ॲटमपर्यंत, म्हणजे तिसऱ्या ते 5व्या एंडपर्यंत जी प्रोसेस आहे रेप्लिकेशनची ती सुरू असते. पण ॲक्च्युली जी स्ट्रँड तयार होते ही 5 प्राईम टू, बघा जी स्ट्रँड तयार होऊन राहिली आहे ती 5 प्राईम टू
3 प्राईम डायरेक्शननी तयार होऊन राहिली आहे. नवीन स्ट्रँड जी आहे ही 5 प्राईम टू 3 प्राईम तयार होते, बरोबर नाही का. पण टेम्पलेट स्ट्रँडचं जर आपण ओरिएंटेशन पाहिलं तर टेम्पलेट स्ट्रँडच्या ओरिएंटेशनचा जर आपण वापर केला तर ती 3 प्राईम टू 5 प्राईम तयार होत असते, बरोबर नाही का. तर यामध्ये काही डिफिकल्टी तुम्हाला सगळ्यांना समजलं का, हो किंवा नाही. तर बघा है ना, जी प्रोसेस आहे रेप्लिकेशनची ही टेम्पलेट स्ट्रँडच्या 3 प्राईम एंडपासून तर 5 प्राईम एंडपर्यंत होते. अँड ॲज द बोथ द स्ट्रँड ऑफ द पॅरेंटल DNA आर अँटी पॅरलल, न्यू स्ट्रँड आर ऑलवेज फॉर्म इन 5 प्राईम टू 3 प्राईम डायरेक्शन. बघा टेम्पलेट स्ट्रँडवरती 3 प्राईम टू 5 प्राईम रेप्लिकेशनची प्रोसेस सुरू होत असते नाही का, किंवा होत असते. टेम्पलेट स्ट्रँडच्या 3 प्राईम टू 5 प्राईम एंडला ही प्रोसेस होत असते. पण ज्या दोन्ही स्ट्रँड असतात डीएनएच्या ह्या अँटी पॅरलल असतात, त्या कारणामुळं जी नवीन स्ट्रँड तयार होते ही नेहमी 5 प्राईम टू 3 प्राईम डायरेक्शननी तयार होत असते नाही का. बघा वन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड डेव्हलप कंटिन्युअसली टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क अँड इज कॉल्ड ॲज लीडिंग टेम्पलेट है ना. जी स्ट्रँड रेप्लिकेशन फोर्कच्या डायरेक्शननी है ना कंटिन्युअसली तयार होते तिला आपण काय म्हणतो, लीडिंग स्ट्रँड असे म्हणतो. आणि जी दुसरी स्ट्रँड आहे जी डिसकंटिन्युअसली तयार होते, फ्रॅगमेंटमध्ये तयार होते, रेप्लिकेशन फोर्कच्या दूरवर जात असते है ना, तिला आपण काय म्हणतो, लॅगिंग स्ट्रँड असे म्हणतो नाही का. तर डायग्राममध्ये पहा बघा, जी स्ट्रँड है ना 5 प्राईम टू 3 प्राईम तयार होऊन राहिली पण रेप्लिकेशन फोर्ककडे चालली, तिला आपण काय म्हणतो, तिला आपण लीडिंग स्ट्रँड असे म्हणतो. पण दुसरी जी स्ट्रँड आहे जी रेप्लिकेशन फोर्कच्या दूर चाललेली आहे ती फ्रॅगमेंटमध्ये तयार होऊन राहिलेली आहे, तिला आपण काय म्हणतो, लॅगिंग स्ट्रँड असे म्हणतो. लॅगिंग स्ट्रँड ही फ्रॅगमेंटमध्ये तयार होत असते आणि त्या फ्रॅगमेंटला आपण काय म्हणतो, ओकाझाकी फ्रॅगमेंट असे म्हणतो. तर पाहू आपण ओकाझाकी फ्रॅगमेंटबद्दल. बघा तर मॅच्युरेशन ऑफ ओकाझाकी फ्रॅगमेंट. बघा DNA सिंथेसिस ऑन द लॅगिंग टेम्पलेट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रॅगमेंट अँड इट इज कॉल्ड ॲज ओकाझाकी फ्रॅगमेंट है ना. जी DNA सिंथेसिस आहे ती लॅगिंग स्टँडवरती जी होते ती स्मॉल फ्रॅगमेंटमध्ये होते आणि त्याला आपण काय म्हणतो, ओकाझाकी फ्रॅगमेंट असे म्हणतो. कारण ओकाझाकी फ्रॅगमेंट हे नाव जे आहे ते ओकाझाकी सायंटिस्टने दिलं आहे नाही का. ओकाझाकी सायंटिस्ट या नावावरून, त्या सायंटिस्टच्या नावावरून या फ्रॅगमेंटला ओकाझाकी हे नाव मिळालं नाही का. तर ह्या ओकाझाकी फ्रॅगमेंट ज्या आहेत है ना त्या तयार होतात लॅगिंग स्टँडवरती नाही का. तर ह्या ओकाझाकी फ्रॅगमेंट एकामेकाला जॉईन केल्या जातात DNA लायगेज नावाच्या एन्झाईमच्या मदतीनं. दिस ओकाझाकी फ्रॅगमेंट आर जॉईंड विथ द हेल्प ऑफ ए एन्झाईम दॅट इज DNA लायगेज. DNA लायगेज नावाचा एन्झाईम जो आहे तो मदत करतो या ओकाझाकी फ्रॅगमेंटला एकामेकासोबत कनेक्ट करण्यासाठी नाही का. देन RNA प्रायमर पण प्रेझेंट राहतं या नवीन स्ट्रँडवरती. हे जी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड आहे यामध्ये तुम्हाला RNA प्रायमर पण बघायला मिळतं नाही का. तर या RNA प्रायमरला रिमूव्ह करण्याचं काम DNA पॉलिमरेज नावाचा एन्झाईम करतो नाही का. आणि नंतर RNA प्रायमर निघाले की त्या RNA प्रायमरच्या ठिकाणी जे DNA सिक्वेन्सेस आहेत ते ॲड केले जातात आणि DNA सिक्वेन्सेस ॲड करण्याचं काम प्रोकॅरियोट्समध्ये DNA पॉलिमरेज 1 करतो आणि युकॅरियोट्समध्ये है ना नवीन DNA सिक्वेन्सेस RNA प्रायमरच्या जागी ॲड करण्याचं काम DNA पॉलिमरेज अल्फा करतो. समजले तुम्हाला. 2 असतात बरोबर नाही का DNA पॉलिमरेज. आता प्रोकॅरियोट्समध्ये DNA तयार करायचं काम DNA पॉलिमरेज 1 करतो किंवा ज्या RNA प्रायमर रिमूव्ह करण्याचं काम हा DNA पॉलिमरेज करत असतो नाही का. आणि त्या जागी DNA सिक्वेन्स ॲड केला जातो नाही का. हा DNA सिक्वेन्स प्रोकॅरियोटच्या केसमध्ये DNA पॉलिमरेज 1 करतो आणि युकॅरियोटच्या केसमध्ये नवीन DNA सिक्वेन्सेस RNA प्रायमरच्या ठिकाणी ॲड करायचं काम DNA पॉलिमरेज अल्फा करतो. समजलं का. देन फायनली DNA गायरेज एन्झाईम फॉर्म द डबल हेलिक्स टू फॉर्म ए डॉटर DNA मॉलिक्यूल. आणि सगळ्यात शेवटी DNA गायरेज नावाचा एन्झाईम असतो, टोपो आयसोमरेज एन्झाईम असतो है ना. हा काय करतो, डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल, डॉटर DNA मॉलिक्यूल जे तयार होतात त्यांच्यापासून डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल तयार करण्याचं काम करतो ठीक आहे ना. तर अशा पद्धतीनं ओकाझाकी फ्रॅगमेंट ह्या एकामेकाला जॉईन होतात आणि कंप्लीट स्ट्रँड तयार होते. ती कंप्लीट स्ट्रँड दुसऱ्या टेम्पलेट स्ट्रँडवरती गुंडाळली जाते आणि कंप्लीट DNA मॉलिक्यूल आपल्याला तयार झालेला बघायला मिळतो. राईट. नाऊ वी आर लुकिंग फॉर द लास्ट स्टेप दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर DNA मॉलिक्यूल नाही का. बघा फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर DNA मॉलिक्यूल. ॲट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन 2 डॉटर DNA मॉलिक्यूल आर फॉर्म है ना. रेप्लिकेशन झाल्यानंतर 2 डॉटर DNA मॉलिक्यूल तयार झालेले असतात. अँड ईच डॉटर मॉलिक्यूल हॅज 1 स्ट्रँड
is the parental and the other strand is totally newly synthesized. आता रेप्लिकेशनच्या नंतर 2 DNA मॉलिक्यूल तयार झालेले असतात. या दोन्ही DNA मॉलिक्यूलमध्ये है ना एक स्ट्रँड जी राहते ही पॅरेंटची स्ट्रँड राहते आणि दुसरी जी स्ट्रँड राहते ही पूर्णपणे नवीन तयार झालेली स्ट्रँड राहते. त्यामुळे 50% मदर DNA मॉलिक्यूल या नवीन सिंथेसाइज झालेल्या स्ट्रँडमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो है ना. 50% है ना कॉन्ट्रीब्यूट बाय द मदर DNA नाही का. न्यू स्ट्रँड कंटेन 50% ऑफ द मदर DNA. नवीन स्ट्रँडमध्ये 50% DNA हा पॅरेंटल स्ट्रँडचा असतो, पॅरेंटल स्ट्रँड असते किंवा पॅरेंटल DNA असतो. हेन्स दिस मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन इज कॉल्ड ॲज सेमी कन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन. या मेथडला आपण काय म्हणतो, सेमी कन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन असे म्हणतो. तर तुम्हाला समजलं का. तर दिस इज अबाउट द सेमी कन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल अँड हिअर वी हॅव completed the semi conservative method of DNA replication. ठीक आहे ना. तर इथे आपण आता सेमी कन्झर्वेटिव्ह मेथड DNA रेप्लिकेशनची पाहिलेली आहे. तर आय होप तुम्हाला 7च्या 7 स्टेप समजले असतील है ना. ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, त्यानंतर सेकंड स्टेप आपण पाहिली ओरिजिन पॉईंट और इनिशिएशन पॉईंट है ना. थर्ड पॉईंट आपण पाहिला अनवाइंडिंग ऑफ द DNA स्ट्रँड. त्यानंतर फोर्थ पॉईंट पाहिला आपण, फोर्थ स्टेप पाहिली आपण, फोर्थ स्टेप आपण पाहिली रेप्लिकेशन फोर्क है ना. त्यानंतर 5वी स्टेप पाहिली आपण सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड आहे का, हो की नाही. त्यानंतर मग आपण 6वी स्टेप पाहिली लॅगिंग स्ट्रँड, लिडिंग स्ट्रँड. आणि नंतर 7वी स्टेप पाहिली आपण फॉर्मेशन ऑफ डॉटर DNA मॉलिक्यूल नाही का. तर अशा 7 स्टेप आपण पाहिल्या आणि या 7 स्टेप थ्रू आपण DNA रेप्लिकेशन जे आहे ते स्टडी केलं. ठीक आहे ना. तर इथे आपण थांबू आहे ना. तर थँक्यू and have a nice day.